नमस्कार मु मैत्रेयी आपण मानकु स्वागत जनाउछि मोर नुआ यूट्यूब चैनल को। आशा करुछि प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ दयारु आपण माने समस्ते खूब भलरे थिबे, शांति रे थिबे एवं सुस्थ थिबे। मु अनेक दिन हेलानी वीडियो करि पारि नथिली, किंतु मु आपण मानक पई आज एक सुंदर गप नै आसीछि एवं आशा करुछि ए गपटी निहाती भाबरे जो व्यवधान रहि जाइथिला वीडियो करिबारे ताको पूर्ण करि परिबो। एवं मु आज आपण मानकु जो गपटी सुनेबी तार लेखक होउछंती पंडित गोदावरीश महापात्र एवं से गपटी एक बहु पुराना बहीटी होची कहानी आम समयर एवं बहुत पुराना बही, किंतु ये गपटी बहुत सुंदर भावरे ओडिया जातिर ओडिया पुअर गर्व गौरव एवं स्वाभिमान को परिप्रकाश करि परिछि। तेबे डेरी कहीं करवा आसंतु आरंभ करवा ये सुंदर गपटी। अनुरोध करी निहाती भावरे गपटी को शेष जाए शुणिबे। चलंतु आरंभ करवा। एबे मध्य बंचिछि। बेणुधर कौन करिबो किछि ठीक करि परला नाही। जेतबळे गाँ जाक लोक बाहरी जाती साहाय्य केन्द्र को साहाय्य पाई बेणुधर पिंडारे तुनी होई ठिया हुए। भाबे एते लोक तो जाउछंती, समस्तक आगे मु हाथ पते मागिबाटा सुंदर हेब नाही। जेउ दिन केही जानती नाही से दिन बेणुधर कांथरे लटकाइथिबा चिरा कामिजटा को देहरे गळेई देई खूब साहस रे दांड को बाहरी पड़े। दांड डेई बिल पड़िया डेई जेतेबेले से बड़ बरगछ मूले पहुँचे टिके बसी पड़े। श्यामल पत्र गहल तले शीतल पवन टिके पाई से आखि बुझी अनेक भावे भावे से जीव केन्द्र दुआरे ठिया हब। किपरि ठिया हब? हाथ जोड़िब ना हाथ दुईटा को झुलाई रखिब? मुंड टिके नुआइब ना मुंड को वीर परि सीधा करी ठिया हब? हसिब ना दुखरे मुह सुखई चाहिब? कौन करिब से किछि स्थिर करि पारे नाही। बिचारे सेठी जी थिबो से जदि चिन्हा लोक होइथिबो ताले कौन करिबाकु पड़िबो? बसी बसी बिचारी बिचारी सूर्य मुंड ऊपर को उठे। तार भावना किंतु शेष हुए नाही। सेही जनशून्य बिलमाल भितरे गछ डाଳରେ जेतबळे दुईटी गुंडुची मूषा चेही चेही शब्द करी ए डालरू से डाल को धांती किंबा कुआ कोइली राबी उठंती, से आंठू ऊपर मुंड उठाई आखि फिटाए। किंतु देखे से नीतिदिनर संसार तारी आगे दूरर मरीचिका पानी परी भासी जाए। तार आशा ठीक सही परी दूर को बही जाए। मुंड बुलाई देखे तो दूर रे गछ गहଳରେ सिरेई गाँ, सेठारे गोटाए चाल उपरे गोटाए जातीय पताका। ताहारी तले स्वेच्छासेवक देश सेवक मातृपूजक जननायक दरिद्र साथी जे कहीं चाउल धरी बांटिबाकू बसिथिले बोली मने करे। अन्य आड़े मुह बुलाई देखे सेहीपरि गुड़ाए गछ गहଳରେ बागेली पड़ा। ताहारी भितरे गोटाए छोट चाल घर। सेही चाल घर भितरे केतोटी प्राणी। काहा पेटरे अन्न नाही कि काहा मुहरे हस नाही। दिने नुह दुई दिन नुह 5 दिन हैला कुआडे से कुड़िया तले चुली जली नाही, से भितरे अईठा पड़ी नाही। एक कथा भाबिला बेले से पुणी आखि बुझी दिए। मात्र निज भितरे से देखे आउ गोटाए जगत। कि सुंदर कि जीवनमय जगत। से भितरे बेणुधर बोली 17 वर्षर युवक केते खेलिला, केते हसी हसैला, केते बा नाच नचैला। से गला घर छाड़ी पाठ पढ़िबाकू। जेउठारे देवता मनीषर साक्षी सेठारे से पढ़िला। पाठ पढ़ी पढ़ी से भाबिला से जागिब, देश को भी जगाइब। बेणुधर आखि फिटाइला। से देखिला पुणी थरे आखि आगरे से पुराणा संसार,
ସେଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସଂସାର ଭିତରେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ା ଅକାଳରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହି ନିରସ ସଂସାର ଭିତରେ ତାର ଆଶାର ଝରଣା ଶୁଖି ଆସିଛି, ପ୍ରାଣର ରସ ମରିଯାଇଛି। ସେ ଆସିଛି ଭିକ ମାଗି କେତୋଟି ପ୍ରାଣୀକୁ ପୋଷିବ ବୋଲି। ବେଣୁଧର ଆଉ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବରଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ଭାବିଲା, ନା, ମୁଁ ଏପରି ଯାଇ ଭିକ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। କେହି ଯେତେବେଳେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକାକୀ ଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ମନେ କରିବେ? ବରଂ ଗହଳି ଭିତରେ ପଶି କାନି ପତେଇ ମାଗିଦେଲେ ଚଳିପାରେ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ତଥାପି ବେଣୁଧର କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, 8 ଦିନ ଗଲା। ଏମିତି ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ସତେ ଅବା ପାଣି ପରି ବହିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେଇ ସୁଅରେ ତା ନିଜ ଗାଁର ଶହ ଶହ ମହାପ୍ରାଣୀ ଭାସି ଭାସି ପେଟ ଦେଖେଇ, କଙ୍କାଳ ଦେଖେଇ, କାନି ଦେଖେଇ ଯାଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସିରେଇ ଗାଁର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଆରେ। ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ମୁଠାଏ ତାହା ସିଝେଇ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଖରାବେଳେ ତଳ ତାତି ଓ ଉପର ତାତି ମଝି ମଝିରେ ସେ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ତାତି ଉଠୁଛି। ତାହା ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁଠା ମୁଠା ଚାଉଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ବେଣୁଧର ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏପରି ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, 10 ଦିନ। 10 ଦିନ ଏମିତି ଯାଉଥାଏ ଆଉ ଫେରୁଥାଏ। ସବୁ କଥାର ସୀମା ଅଛି, ମାତ୍ର ବେଣୁଧରର କଥାର ଆଉ ଭାବନାର ସୀମା ନାହିଁ। ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଖୁଦ କଣିକାଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କି ସୀମା ଭିତରେ ରହି ହୁଏ? ଶେଷରେ ସେ ଦିନେ ଯାଇ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଗରେ ଯାଇ ହାଜର ହେଲା। ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷାସର ତାହା ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଯାଦୁଘର। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିରାଟ ପଥର ସ୍ତୂପ ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ିଛି, ସେହି ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀଙ୍କ ବିକଳ ଧ୍ୱନି ସେତେବେଳେ ସିରେଇ ଗାଁ ସାରା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଦେଶର ମଣିଷର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା ବାଟ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କଥା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେହି ଭୂମିର ପରମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉତ୍କଳମଣି ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିରେଇ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ମଶାଣି କହିଲେ ଚଳେ। ଦରମରା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ସେଠାରେ ମରିବେ କି ଜୀଇବେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। କାହା ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲା, ମୁହଁରେ ହସ ଟିକିଏ ନଥିଲା, କାହା ପାଦରେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ବଳ ନଥିଲା, କାହା ପେଟରେ ଅନ୍ନ ନଥିଲା କି କାହା କଟିରେ କନା ନଥିଲା। ଥିଲା କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିକଟ ସ୍ୱର। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ, ଆମକୁ ଦିଅ। ବେଣୁଧର ସେଇ ଭିତରେ ବାଇ ହେଇ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାର କାନ ତାବ୍ଦା ହେଇଗଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ଆଖି ଜାଲୁ ଜାଲୁଆ ଦିଶିଲା। ସେ ସେଇ ଭିତରେ ଜଣେ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ମନେ କଲା ଲୋକଲୋଚନ ଅଗୋଚରରେ କେଉଁଠି ସେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତା କି, କେଉଁଠି ସେ ଆପଣାର ମୁହଁଟା ଲୁଚେଇ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତା କି, କେଉଁଠି ସେ ନିଜକୁ ଟିକେ ହଜେଇ ଦେଇପାରନ୍ତା କି, ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତା କି ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। କାହାର ସ୍ନେହ ପାଳିତ ଗୋଟାଏ ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ସେ ଖାଲି ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଜାତିଟା କିପରି ଅପମାନ ବରଣ କରିନେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାଟ କିପରି ସେ ଭୁଲି ଆସିଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଭାତ ଅବସରରେ ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, ତା ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା। ଚିରଶ୍ୟାମଳ ବକୁଳ ଛୁରିଆନା ମୂଳେ ଶହ ଶହ ତରୁଣ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଶେଷକୁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା ଏଇ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ? ବେଣୁଧର କ'ଣ ଶେଷରେ ଏଇ ଭିକାରୀ ହେବ ବୋଲି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା? ବେଣୁଧର ସେଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲା, ବହୁତ ଖୋଜିଲା। ତାର ଆଖି ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ମନ ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ଭାବନା ରହିଲା ଭିତରେ। ତା ଶରୀରଟା କେବଳ ସିରେଇ ଗାଁର ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା। ଯାହା ଚାଉଳ ଧରି ଲୋକେ ଫେରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗହଳି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭାଜି ଆସୁଛି। ଖରା କ୍ରମେ
ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଣୁଧର ନିଜକୁ ହରେଇ ଗଛ ମୂଳେ ସେମିତି ବସି ରହିଛି, ପଥର ପ୍ରାୟ। ଝାଞ୍ଜି ପବନର ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା କପୋତର କରୁଣ ଧ୍ୱନି ବେଣୁଧରର ମୋହ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଛଟା ଯେପରି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଅନେକ ଦିନ ଠିଆ ହୋଇଛି ସେଠି। ତାହାରି ତଳେ ବେଣୁଧର କାହାକୁ କିଛି ନ ମାଗି ସକାଳୁ ପହରୁ ବସିଛି। ତାର ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବାବୁ, ଏ ବାବୁ, ତୋ ଗାଁ? 10-5 ଥର ଏଇପରି ପଚାରିବା ପରେ ବେଣୁଧର ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲା ସତେ ଯେପରି କୋଣାର୍କ ଆଗରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଯୁଗ ହେଲା ପାଣି, ପବନ, ଖରା, ତରା ସହି ସହି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ କାହା ଡାକରେ ତାର ଜଡ଼ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ପୁଣି ତାକୁ ପଚରାଗଲା, ଏ ବାବୁ, ତୋ ଗାଁ କୋଉଠି ବାବୁ? ଚାଉଳ ନେଇଛୁ? ବେଣୁଧର ସେହିପରି ଆବାକାବା ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲା। ଗୋଟାଏ ଶୀତଳ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ତା ପିଠିରେ ଲାଗିଲା। ପିଠିରେ କାମିଜ, ଦେହରେ ଚମ ତଳର ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଭେଦ କରି ସତେ ହବା ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ବେଣୁଧରର କେଉଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯାଇ ବାଜିଲା। ତାର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା, ତାର ଆଖିପତା ଥରିଲା, ଆଖି କ୍ରମେ ଓଦା ହୋଇ ଆସିଲା। ତାପରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତଳେ। ସେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଓଠ କ'ଣ ଥରି ଆସିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ଏ ବାବୁ, ତତେ ପଚାରୁଛି ପରା, ଚାଉଳ ନେଇଛୁ? ନା, କେବଳ ଏତିକି କହିଲା ବେଣୁଧର। ନେବୁ? ନା, ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ? ବେଣୁଧର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏତିକି କହିଲା, ଏଇପରି ଗଛ ମୂଳେ ଏଇ ଚରଣ ତଳେ ପରା ବସି କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ଜୀବନ ଥିଲେ ଭାଇ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ, ମଣିଷ ପରି ଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇ ବାତ। ଏତିକି କହି ବେଣୁଧର ଭାଜିଗଲା ପରି ସେଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ତାପରେ ଅନେକ କ୍ଷଣ ବିତିଗଲା। ବସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଣୁଧରର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ସେଇ ଶାନ୍ତ ଉଦାର ମହାପୁରୁଷ ଦୂରରେ, ଖୁବ୍ ଦୂରରେ, ସୁଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ସୀମାରେ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଅନେକ କ୍ଷଣ ଠିଆ ହେଲେ। 2 ଧାର ଅଶ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଖସି ଆସୁଥିଲା। ଆଖି ମୁଦି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଫିଟାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବେଣୁଧର ପଥର ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କରି ଆଗରେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦିଏ କଥା ବାହାରିଲା, ଏ ଜାତି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଗପଟି ସରିଲା। ସତରେ ଏ ଗପଟିର ଭାବ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ, ଗପଟି ପଛେ 5-10 ମିନିଟ୍ର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳି ଗପଟିଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଗର୍ବ, ଗୌରବ, ପରିଶ୍ରମ, ବିଗତ ଦିନର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏକ ଛୋଟ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ନିହାତି ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜାତିର ପରାକାଷ୍ଠା, ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମନେ ରଖିବା କଥା ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ତ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଣିଦେବି। ତ ଦୟାକରି ଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, କାରଣ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଥିଲା। ତ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ କହୁନି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖୀ ଥାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।